मैं अपने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहर 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ, ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। पुलिस वाले भी मैनू कहते हैं कि साढ़े ना काम कर तू गलत। मैनू कहना आंटी जी बैठ जाओ, मैं तुहानू ला देना वा दुकान ते। बोतल से मैं बोतल पीती, फिर मैनू नहीं होश है सी। FIR ते है जे, ते दूसरी जड़ी साढ़े को खो के लै गए ने। ये साडी जिंदगी नहीं, इहदे नालों ते सानू कोई मौत दे दित्ती जावे, कोई मौत दे दित्ती जावे। 18 दिन हो गए ने इत्थे। मेरा छोटा जिहा बच्चा है, बीमार है, अज 15 दिन तो मोशन कर रहा, दी हालत वेखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मती रहमान और आज एक और दिल दिला देने वाला वाक़या आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर सड़क के किनारे एक खातून मौजूद हैं जिनका कहना ये है कि मेरे साथ जना किया गया और जना करने के बाद जो दूसरी पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ सुलह की जाए, और पुलिस भी जो है वो उनका साथ दे रही है। इस वक्त ये अपने बच्चों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनके खावंद हैं और ये वो खातून है जो कि इस वक्त मौजूद हैं। ये छोटा सा बच्चा उनके हाथ में है। इनसे जानेंगे कि क्या कहानी है, ये सारा मामला किस तरह है। मुझे बताएं कि क्या मसला है आपके साथ। मैं ना नाश्ता लेने गई थी घर से, 19 तारीख, महीना नहीं याद, 3 महीने पहले की बात है। मैं ना अपने घरों नाश्ता लैन गई हाँ। मैनू कहना आंटी जी बैठ जाओ, मैं तुहानू ला देना वा दुकान ते। मैं दुकान ते गई, मैं उहदे नाल बैठ गई ते मैं ना कहंदा प्यास लगी जे, कहंदा लो तुसी पानी पी लवो या बोतल। उहदे कोल बोतल सी, मैं बोतल पीती, फिर मैनू नहीं होश है सी कि इन्ना को नशा आ गया, मैनू खलोता नहीं सी जा रहा मेरे को। उस तो बाद मैनू पता ही नहीं मैं कित्थे है वां। अरे उन्हें तुहाडे नाल जना कीता है लेकिन बोतल च कुछ पा के तुहानू बेहोश कीता है। बोतल च नशा पाया होया सी। 5 दिनों बाद मैं हॉस्पिटल एक सी कि जिहदे च मैनू होश सी ना, ते मैं हॉस्पिटल च सां। मैं अपने मियाँ नूं फ़ोन किया अपने घर, मैं कहा सिक्योरिटी गार्ड से, मैं कहा सर जी मेरे मियाँ नूं फ़ोन कर दवो कि मैं इत्थों मतलब कि बड़ी परेशान हाँ। उन्होंने कहा कित्थों दे रहन वाले? शेहूपुरा हॉस्पिटल जितों मैं आई हाँ वापस 5 दिनों बाद। तो हस्पताल की पर्ची पुर्ची ना ले आए हो तुसी? हाँ जी, पर्ची भी मेरे एदे भाई फाइल खो के लै गए ने। साढ़े को ना फाइल भी सी इत्थे मौजूद, सारे बंदियां नूं पता। अच्छा तुसी ये दसो कि तुसी अपने बच्चों नाल इत्थे क्यों बैठे हो? सानू हुण धमकियां ला रहे ने, कहंदे सुलह नहीं ना करनी ते असीं तुहानू गोली मरवा दांगे ते या तुहानू ए तो गैब करवा दांगे। मुंडा कौन है? मुंडा भी क्रिश्चन हैगा, नुमान ओहदा नाम है, ओहदे प्यो दा नाम आरफ है, ओहदी माँ दा नाम शुमैला है। ते रहने वाले कित्थे दे? रहन वाले भोगीवाल दे ने। पूरा एड्रेस दसो जरा। भोगीवाल गंदी बंबी अंदर पादरी प्रीमन आए थे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, 5 ਦਿਨੋਂ ਘਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? 5 ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਈ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨੂੰ? ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਨ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। FIR ਕਿੱਥੇ? FIR ਤੇ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ FIR ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਹੈ ਤੇ FIR ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ FIR ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਲਾਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ? हाँ जी, मैनू मारिया भी सी मुंडिया ने, फिर मेरे कपड़े भी पाड़े, फिर गालियां कढ़दे सी। ये साडी जिंदगी नहीं, इहदे नालों ते सानू कोई मौत दे दित्ती जावे। साडी ये दरख्वास्त। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ? हाँ जी, किराए ते। ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? नहीं नहीं, वो भी किराए ते ने। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਦੀ ਨਾ 5 ਮੱਲੇ ਜਾਂ 10 ਮੱਲੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਐਸਐਚਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਐਸਐਚਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਕੋਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ- ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮਰੇ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ? ਮਰਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਰ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਜਦ ਔਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮੰਗ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਝ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਫਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਓਰ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਸਾਜਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ बैठे हो ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 15 ਤੇ ਅੱਜ 3 17 ਦਿਨ 18 दिन हो गए ने ਇੱਥੇ। जी, इनका कहना था कि हमें 18 दिन यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और ये ख़तून जो हैं इनके साथ जना किया गया, जना बिलजबर किया गया, और मुताबिक इनके कि पुलिस भी अभी जो है इनका साथ ही दे रही है। और इनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, कानून से इंसाफ चाहिए, हमें तमाम इदारों से इंसाफ चाहिए। 17 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, मौसम भी ख़राब है, घर से बेघर हुए हैं। लेकिन ये देखेंगे, ये छोटा सा बच्चा जो है बग़ैर कपड़ों के यहाँ पर इन्होंने बिठाया हुआ है, और ये पूरी फैमिली जो है यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इनको भी कोई जो है वो ये देखने वाला नहीं है कि यार इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक भी अगर 3 महीने का टाइम भी दिया जाना था, तो इनको कम से कम इतना कानून जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे कि ये अपने घर में रह सकें। क्योंकि इनका ये कहना है कि हम अपने घर में भी नहीं रह सकते, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारे साथ जो है वो ये कहते हैं हम तुम्हारे बच्चे भी उठा कर ले जाएंगे। इसी वजह से हम यहाँ पर छुपे बैठे हैं। मतीउर रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।